करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे अशेष भक्तिपूत प्रणति। ऑनलाइन रे जोड़ी मोर समस्त श्रद्धा भाई भौणी मान को मोर अनेक श्रद्धा सम्मान नमस्कार। आज गोटे स्वतंत्र विषय वस्तु अचानक भाव ऑनलाइन देवा पड़ी। अतीत को भूली जाओ, फॉरगेट द पास्ट। आस आम अतीत को फिंगी दवा, लेट अस थ्रो अवे द पास्ट। अतीत को फिंगी दवा अर्थ पुरातन को भांगी दवा, वर्तमान को लंघी जीवा, भविष्यत को लंफ देवा। पुरातन को भांगीवा, वर्तमान को लंघन करी आगु को जीवा, आ भविष्यत को लंफ प्रदान करिवा। जगत शब्दर अर्थ होची जहा गतिशील। गतिशीलता सर्वदा पुरातन रु नूतन आड़क। जहा गतिशील ताहा प्रगतिशील एवं सर्वदा नूतनत्व ही सम्मुखीन हुए। गतिशील हुए जे से प्रगतिशील हुए एवं नुआ नुआ जिनिस को भेटे। विवर्तन पावच्छ दे जुग चक्र आवर्तन। अतीतरु अनागत भविष्यत आड़कू ए यात्रा अव्याहत अप्रतिहत। अतीतरु यात्रा आरंभ होईची, अनागत भविष्यत पर्यंत प्रलंबित होईची। साधना चतुष्टय मध्य काल अन्यतम बोली श्री अरविंद कहिसंती। तांको मतरे काल बा समय होची भगवानंकर आत्म विस्तृतिर एक गतिशील रूप। काल और स्थान भगवानंकर विश्वगत शक्तिर दुईटी रूप। आदि अंतहीन ये समय केतेबेले स्वत आकार रे बही चली तो आउ कहार विचार रे चक्र परी घूरी चली। समर स्वत बहुची किंबा चक्राकार रे घुरुची, आवर्तित होची समय चक्र। चक्रवत् प्रवर्तन्ते सुखानि च दुखानि च। एई काल बा समय को नहीं केते दुर्बोध्य प्रश्नवाची। चिंताशील व्यक्तिर चेतना रे यह एक प्रहेलिकार इंद्रजाल, जहा को बुझी हुए ना, भेदी हुए ना, आयत्त करी हुए ना। मनुष्य तार बुद्धि विचार प्रयोग करी समय को तीन भाग रे विभक्त करिछि, अतीत वर्तमान और भविष्यत। जलस्रोत रे गोटे गोटे बुदबुद प्रति मुहूर्त रे सृष्टि होई मिलई गला भली गोटे गोटे मुहूर्त महाकाल बक्षरे विलीन हो जाए। पानी सुअर जमी गोटे गोटे बुदबुद मिल जाए पानी फटका, ठीक महाकाल स्रोत रे गोटे गोटे मुहूर्त बुदबुद भली मिल जाए। जो गुड़ा मिल जाए ताको आम अतीत बोली कहू। वर्तमान रे थाई आम अतीत को फेरी पाई पारुना किंबा भविष्यत रे बास भी करि पारुना। आम जे वर्तमान रे अछु अतीत को फेरी पाउना, भविष्यत रे बास करूना। आम जीवन एपरि एक शाश्वत काल पई रहिछि। गतायु मुहूर्त गुड़िक अतीत, आसन्न मुहूर्त गुड़िक भविष्यत, आ जो मुहूर्त टीरे आमे बंचिछु ता होछि वर्तमान। निरवच्छिन्न गतिशील एई काल सहित ताल देई गति करिबा ही जुग धर्म। निरवच्छिन्न भाव रे जो समयर स्रोत बही जाउछि, गतिशील एई काल सहित ताल देई गति करिबा ही जुग धर्म। जो माने विवर्तन रे आह्वान को ग्रहण करती केवल सेई माने ही चेतना स्तर रे अग्रगति करती एवं जुग धर्म पालन रे जुगावतारंक सहित जोड़ी ही जाती। जो माने से आह्वान प्रति कर्मपात करती नहीं
ସେମାନଙ୍କର ଅଧପତନ ହୁଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି every age presents a program as an ideal for its manifestation. Those who follow it survive and progress. Those who do not pay any heed to it either fall back or perish. This is the law of nature, process of worldly evolution. प्रत्येक जुग गोटे नूतन कार्यक्रम ग्रहण करिଥାଏ एक आदर्श प्रतिष्ठा करिया पई। जो माने स्थिर रहନ୍ତି ଏବଂ अग्रगति करନ୍ତି, जो माने सेथि प्रति कर्णपात करନ୍ତି नाही, सेमानकर दुईटी अवस्था हुए। हुए तो पतनर अतल गहरକୁ खसी पड़ती किंबा ध्वंस प्राप्त होती, फॉल बैक और पेरिश। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। यह होची प्रकृतिर नियम, प्रोसेस ऑफ द वर्ल्डली इवोल्यूशन। पार्थिव विवर्तनर यह होची पद्धति। मां कहते मां उक्ति प्रत्येक जुग जो चेतनाटी प्रतिष्ठा करुच्ची ताको यदि आम एक्सेप्ट न करिबा आमर ध्वंस अनिवार्य। आजिर सबुज सुंदर कोलाहलमय पृथ्वी जेतेबेले जन्म नेला सेतेबेले यह कठिन कंकरित शिला शरीर रे अर्थात संपूर्ण जड़ रूप रे आत्म प्रकाश कला। नथिला शिउली श्याम दुर्बादल सबुज बनानी अबा प्राणीकूल। सुभिला परिवर्तनर प्रथम पदध्वनि जड़र जठर भेद करी चेतनार उन्मेष घटिला। तरु तृण दारु जुम कीट पतंग पशु पक्षी आदि प्राणीकूलर समाहार रे चलचंचल होई उठिला स्थिर स्थविर धरित्री। धीर मंथर क्रम विकास माध्यम रे तृतीय सोपान रे उपनीत हैला विवर्तनशील चेतना। ये होची क्रम विवर्तनर धारा जड़र जठर को भेद करी चेतनार उत्क्रमण एवं वर्तमान तृतीय सोपान रे विवर्तनशील चेतनाटी उपनीत होईची। तृतीय सोपान अर्थ प्रथमे जड़ चेतना, द्वितीय रे प्राण चेतना, तृतीय होची मन चेतना। ये मन चेतना होची तृतीय सोपान। क्यों अज्ञात प्रज्ञार चालना रे प्रकृतिर प्रयोगशाला रे हेला मनोधारी मानवर आविर्भाव, मनर परिस्फुरण घटिला, तृतीय सोपान आसिला। मनुष्यर आगमनर पूर्व मुहूर्त पर्यंत विवर्तनर समस्त प्रक्रिया प्रकृति द्वारा ही नियंत्रित होई अति मंथर गति रे आगु चलतिला। मनीष आसीबा आगुरु विवर्तनटी संपूर्ण प्रकृति नियंत्रण रे थिला एवं प्रकृति अति धीर मंथर गति रे एको आगे नउतला। मनुष्य संभावना अछि मनीष सहयोग करे। सेइथिपई तो मां आह्वान देले, द वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज, विल यू हेल्प? मनुष्यर सहयोग बिना जे परिवर्तन हेब नाही ता नुहे, मात्र मनुष्य को एक सुजोग दिया जाइछि। सुजोग दिया जाइछि विवर्तन सहित जोड़ी हुई दिव्य परमंक संकल्प सिद्धि रे गुंडुची मूषा भली सौभाग्य प्राप्त हेबा पई। मनुष्य मध्यरे अतीत पई थाए एक अकाट्य आकर्षण। अतीतर स्मृति चारण रे तृप्ति लाभ करू करू महार्ग वर्तमानर मुहूर्त गुड़िकु से अतीत मध्य को ठेली दिए। अतीतर स्मृति चारण करू करू वर्तमान मुहूर्त गुड़िक अतीत भितर हजि जाए। मनुष्यर जीवन एई महार्ग मुहूर्त गुड़िकर समष्टि, जार मूल्य न बुझी आमे अजथारे व्यय कर दऊ। अर्थ व्यय कला बेले आमे मितव्य, किंतु समय क्षेत्र में मनुष्य होची अमितव्य, अजथा खर्च कर दिए समय को।
ବୁଝେ ନା। ଆୟୁର୍ନଶ୍ୟତି ପଶ୍ୟତାମ୍ ପ୍ରତିଦିନମ୍ ଜାତିକ୍ଷ ଯୌବନମ୍ ନ ପୁନର୍ଦିବସା କାଳୋ ଜଗଦ୍ଭକ୍ଷକ। ମା କହୁଛନ୍ତି we cannot bathe in the same water twice। ବହମାନ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ସେଇ ଏକା ପାଣିରେ ଆମେ ଦୁଇଥର ସ୍ନାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ପାଣି ବୋହି ଯାଇଥିବ ଆଗକୁ। ପୁନଶ୍ଚ ମା କହୁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ଘଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ କେବେ ଦୁଇଥର ଆସେ ନାହିଁ, ସେ ମିନିଟ ପାସ୍ କରିଯାଏ। ଆଗାମୀ କାଲିର ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିନର ପୁରୁଣା କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି ଆସିନଥାନ୍ତି। ଆଗାମୀ କାଲି ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେବେ ପୁରୁଣା ଦିନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେନି। ଏହା ନୂତନ ଅଗ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବହନ କରି ଉଦିତ ହେବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅହରହ ଟାଣେ। ଅତୀତର ବନ୍ଧନ ଏକ ଦୃଢ ଗଣ୍ଠି ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛନ୍ଦି ଦିଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅତୀତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ବିକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଚେତନାକୁ ଅତୀତର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନିମ୍ନ ଭୂମିରୁ ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେବା। ଏ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ରହସ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ଧର୍ମ। ଚେତନାକୁ ଆମେ ଅତୀତର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ତାକୁ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଅଛି ସେଥିରୁ ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ଆଡକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବା। ଏହା ହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅତୀତର ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ଏକ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ସହଜ ସାବଲୀଳ ଗତିରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏଥିରେ ବାଧା ଦଉଛି କିଏ ନା ଅତୀତର ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ପୁରାତନ ଶଗଡ଼ ଗୁଳାରେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତି, ଏକ ନିରାପଦ ପୂର୍ବାଭ୍ୟସ୍ତ ଖୋଳ ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାର ଆସକ୍ତି। ସେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆମର, ସେଇ ଖୋଳ ଭିତରେ ଆମେ ପଶିକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାକୁ। ଏକ ପୌନଃପୁନିକ ଜୀବନରେ କେବଳ ପୁରାତନର ପୁନରାବୃତ୍ତି, ସେଇ ଏକା ଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ, ପୁରାତନର ପୁନରାବୃତ୍ତି କେବଳ ଘଟୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ରହିଛି ଗୋଟେ ଭୀତି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ଭୟ କରୁ। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦଉନା। ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗଣ୍ଠିକୁ ହୁଗାଳି ଦିଅ। ଏଇ ବନ୍ଧନ ଗୁଡିକ ଆମ ଅବଚେତନାର ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରୁ ଆସିଥାଏ। ଅତୀତର ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ଅବଚେତନା ଭିତରୁ ସେଇ ବନ୍ଧନ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପାଦ ଦେଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ମାନସିକ ଗଠନ ଗୁଡିକୁ, ପ୍ରାଣିକ ମଞ୍ଚା ବା ଭାଡି ଗୁଡିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ତାକୁ ପୋତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ମାନସିକ ଗଠନ ଆଉ ପ୍ରାଣିକ ଭାଡି ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜର ଅତୀତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯାଅ। ଏ ମାଙ୍କ ବାଣୀ, ତମ ଅତୀତରେ ତମେ ଯାହା ଥିଲ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ତୁମର ଅତୀତର ସତ୍ତାଟି ଯିଏକି ବହୁ ଏଣୁ ତେଣୁ ବିଷୟ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ସେ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଭୁଲିଯିବା। ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରି ଜନ୍ମ ନିଅ, ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ହଉ। ପୂର୍ବେ କଣ କରୁଥିଲ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। କେବଳ ତୁମେ କଣ ହେବାକୁ ଅଭିପ୍ସା କରୁଛ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବ। ତୁମର ମୃତ ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯାଅ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡକୁ ସିଧା ହେଉଛି ମାତୃବାଣୀ। Let the dead past bury in the past, act in living present and hope for a bright future। ମୃତ ଅତୀତକୁ ଅତୀତରେ କବର ଦିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଆଶା ପୋଷଣ କର। ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର। ଅତୀତର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ
ନିରାଶ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ପଙ୍କଜ ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଅତୀତର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ କାହିଁକି, କଣ ଅତୀତରେ ଭୁଲ କରିଛୁ, କି ଅପରାଧ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପାପ ବୋଧ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ସ। ସେଇ ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ ଆମେ ଚେତନାର ସିଡ଼ିରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ପାରିବା। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାହାଚ ଭଳି କାମ କରେ, ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ ଭଳି କାମ କରେ। ଅତୀତର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାପ ବୋଧ ଅପରାଧ ବୋଧ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଗ୍ଲାନିଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନା, ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କର ନା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହାକୁ ପାପ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ପାପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୁଣ୍ୟର ଆଲୋକକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପାପର ଅନ୍ଧକାର ଭିତର ଦେଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ପାପ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ବାଛିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତୀତର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ବାହାରି ଆସିବା ପଙ୍କଜ ଭଳି ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଅତୀତର ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ଚାହଁ ନାହିଁ। ଅତୀତର ପାପବୋଧ ତୁମ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରୁ। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରକୁ ଯଦି ପାପବୋଧର ଗ୍ଲାନି ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥାନ୍ତା, ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର କାହାଣୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରକୁ ଯଦି ପାପବୋଧର ଗ୍ଲାନି ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥାନ୍ତା, ଆଦିକବି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳକୁ ଯଦି ତାର ଲମ୍ପଟ ତାର ଗ୍ଲାନିବୋଧ ଗ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତା, ପରମ କୃଷ୍ଣଭକ୍ତ କବି ସୁରଦାସଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଯିଏ ଥିଲେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ଲମ୍ପଟ ଚରିତ୍ରର, ସେ ପୁଣି ହେଲେ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ସୁରଦାସ। ସୁରଦାସଙ୍କର ଭଜନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ। ଏମାନେ ଜୀବନରୁ ଅତୀତକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଚେତନାରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନରୁ ଏମାନେ ଅତୀତକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଫେଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଗ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ତାଳ ମିଳେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଫରୱାର୍ଡ ଫରଏଭର ଫରୱାର୍ଡ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଫରୱାର୍ଡ ଫରଏଭର ଫରୱାର୍ଡ, ବିଗିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ବିଗିନିଂ। ଗିରି ଶିଖେ ଲୟ ରଖି ଚାଲିବି ମୁକର, ଅବାରିତ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ମୋହମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଟକି ନ ରହି, ଅବାରିତ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ମୋହମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଅଟକି ନ ରହି ଦୁରନ୍ତର ଆହ୍ୱାନକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟଙ୍କର କବିତା ସମସ୍ତେ ପଢିଛନ୍ତି। ଶେଷ ପଂକ୍ତିଟି, The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ସୁନ୍ଦର ଯେତିକି ଅନ୍ଧାର ସେତିକି, ଏହି ଯେ ଗହନ ବନ, ତଥାପି ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ଅଚଳ ଅଟଳ ରହରେ ମନ। ଆଗକୁ ପଡ଼ିଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର, ଆହୁରି ଅନେକ ବାକି, ଚାଲୁଛି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିବି ଥକି, ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଆଖି। ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଏହି ପଂକ୍ତିଟି। ଡିସେମ୍ବର 29, 1913 ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ବନ୍ଧନ, ଆସକ୍ତି, ମାୟା, ମୋହ, ଦୁର୍ବଳତା ଆଦି ରହିଛି, ସେସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅତୀତକୁ ଝାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ। ଧୂଳି ପରି ସେସବୁ ଯେପରି ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପଥ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲୁଛି, ତାହାକୁ ଯେପରି ମଳିନ ନ କରେ ଏଇ ଅତୀତର ଧୂଳି। ଯାହା କିଛି ଆଉ ରହିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସକଳ ଅଜ୍ଞାନ, ସକଳ ଅହଙ୍କାର, ଆକୁ ପଦଦଳିତ କରି ଆମେ ଯେପରି ଅକୁତ ଭୟ ହୋଇ ଉଡ଼ି ଚାଲୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ, ପ୍ରଶସ୍ତତର ଦିଗନ୍ତ ଅଭିମୁଖେ,
ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ କିପରି ସବୁ କିଛି ହରାଇ ସବୁ କିଛି ଲାଭ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ହଜିଗଲା ଭଳି ଲାଗେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବହୁ କିଛି ପାଇଯାଉ। ଅତୀତକୁ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହ ତୁଲ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରି ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏହି ଆଶିଷ ମାଗିଛନ୍ତି ମା। ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଆହ୍ୱାନ। ପୁରାତନ ଚେତନାର ପୁରାତନ ପାହାଚଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ନୂତନ ପାହାଚକୁ ଆରୋହଣ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ପୁରାତନ ମୋଡ଼ା ବାଟଟି ପରିଚିତ ଶଗଡ଼ ନୂଆ ବାଟଟି ଫିଟେଇବାକୁ ହେବ। ତାହା ଏକ ଅଜଣା ଅମଡ଼ା ବାଟ, ତାହା ଏକ ଚିରାଚରିତ ଧର୍ମୀୟ ଓ ନୈତିକତା ସୀମାବଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ନୁହେଁ, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିପଥ ବା ଅବାଟ ହେଇପାରେ। ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ମାର୍ଗଟି ଆମର। ସେଠି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ସେଠି ନୈତିକତା ନାହିଁ, ସେଠି ଆଦର୍ଶ ବୋଧ ନାହିଁ, ସେଠି ଅଛି ଆବିଷ୍କାର, ନୂତନତ୍ୱର ଆବିଷ୍କାର। ବିପଥେ ଯିବି ମୁଁ କର ପଥେ ମତେ ତିରସ୍କାର। ନେପଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେତେ ଯାହା ସବୁ କରିବି ମୁଁ ତାର ଆବିଷ୍କାର। ଆଗାମୀ କାଲିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଆମକୁ ସୋପାନରୁ ସୋପାନକୁ ସତ୍ୟରୁ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟକୁ ଅପ୍ରତିହତ ଭାବରେ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ହେବ। Second a factor distance covered on the way that is equally threat of the glorious divine kingdom. ଜଣେ ଜାଣେ ପଥ ବହୁ ଦୂର ଦୀର୍ଘ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ପରମଙ୍କ ଗୌରବମୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ସେହି ଗୌରବମୟ ଭାସ୍କରତା ଏକ ମହତ୍ତର ବିଶାଳତର ଆଲୋକକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଭେଟିବାକୁ ଆଉ ଏକ ମହତ୍ତର ଭାସ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ପୁରାତନ ଜୀବନ ଧାରାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ ତଥାକଥିତ ଧାର୍ମିକତା ଓ ନୈତିକତା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି। ଏସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ଅଛି କାଲିକି ସେଇଆ ନଥିବି। ଅତୀତର ଜାଲ ଗୁଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଗତକାଲି ଯାହା ଥିଲି ଆଜି ତାହା ନୁହେଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ବିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ। Progress is the goal of spirituality. One who progresses not equivalent to dead. To fulfill God in life is man's manhood. Starts from animal vitality, but divinity is its objective. ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହଉଛି ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଗତି। ଯିଏ ପ୍ରଗତି ନ କରେ ସେ ମୃତ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପାଶବିକତାରୁ, ଏହାର ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ହଉଛି ଦିବ୍ୟତା ଲାଭ କରିବା, ଅନ୍ତିମରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାଦିତ୍ୟ ବେଦାହମେତଂ ପୁରୁଷଂ ମହାନ୍ତ ମାଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଂ ତମସଃ ପରସ୍ତାତ୍ ତୁମେବ ବିଜିଷତି ମୃତ୍ୟୁମତି ନାନ୍ୟପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟୁତୟନାୟ। ଅନ୍ଧକାରର ପରପାରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ମାନବ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏହା ଏକ ଋଷି ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଉପଲବ୍ଧି। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରି ଅମୃତ ଲାଭ
କରିବା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକରେ ନୁହେଁ ଭକ୍ତ ଲୋକରେ ଥାଇ ସେ ଲାଭ କରିବ। ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହିଁ ଦୈହିକ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରକୃତିର ପୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ, ଆମର ଏ ଦୈହିକ ଚେତନା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ଆମକୁ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିରର୍ଥକ ପଥଚାରୀ ଆମେ ନୁହଁ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ନୁହେଁ, ଅବଧାରିତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଗତି ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ କାଳରେ ଚଳିବାକୁ ଫୁଟି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱ ଡାଳରେ। is our foundation, the present is our, the future is our son. ଅତୀତ ଆମର ମୂଳଦୁଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉପାଦାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ଅତୀତଟି ଆରୋହଣର ଏକ ସୋପାନ ମାତ୍ର। ସ୍ଥିର ସ୍ଥବିର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଅତୀତର ପାହାଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ଚଳିବନି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉପର ପାହାଚକୁ ଚଢିବାକୁ ହବ। ଅତୀତର ଯାହା କିଛି ସ୍ପୃହଣୀୟ, ଗ୍ରହଣୀୟ, ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ, ସେତିକିକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ପାଠ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଉ ସବୁକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଅତୀତରେ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ସେତିକିକୁ ବାଛି ନେବା, ଆଉ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦବା। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲବ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅତୀତକୁ ଏକ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପର୍ବ। The present is the most important moment in life. The future is necessarily better than the past. We have only to push forward. Blessed are those who take a leap towards the future. Future is not closed, it is always open. थोड़ा पे बुझिवा। The present is the most important moment in life. ଆମ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅତୀତ ଠାରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ଉତ୍ତମ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନିଜକୁ ଆଗ ଆଡକୁ ସମ୍ମୁଖ ଦିଗକୁ ଠେଲି ନେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇମାନେ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି, ଖୋଲା ଅଛି। ମାନବୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଅତୀତ ପାଇଁ ପ୍ରୀତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିରକ୍ତି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରୀତି। ଅତୀତକୁ ପ୍ରୀତି କରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରକ୍ତ ହୁଏ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭୟ କରେ। ଏ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନା, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟ ଆମ ଅବଚେତନରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଅତୀତର ବେଦନାଦାୟକ ସ୍ମୃତି ଗୁଡିକ ବାରମ୍ବାର ଫେରି ଆସି ଆମକୁ ଶୋକାକୁଳ କରନ୍ତି। ସତ ଯେପରି ବେଦନା ପ୍ରତି ଅଛି ଆମର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆକର୍ଷଣ। ପୁରୁଣା କ୍ଷତକୁ ଉଖାରି ଉଖାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜନିତ ଏକ ବିକୃତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଯୋଉଭଳି ଗୋଟେ ବିକଳ ମାନସିକତା ପରିଚାୟକ, ସେଇଭଳି ଅତୀତର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ମନେ ପକେଇ ଶୋକାକୁଳ ହବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ, past brings fear, future brings fear, but present brings cheer. So don't be sorry for the past, don't be worry for the future, be merry at present. ଯେଉଁ ଅତୀତ ଫେରି ଆସିବନି ତାକୁ ଝୁରି ହେବା ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ମନସ୍ତତ୍ଵ। ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଅତୀତର ଶାନ୍ତରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ସେଇଭଳି ଏକ ବିଲକ୍ଷଣ ବୃତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର କାମକୁ ଅତୀତ ଭଳି କରିବାଟା ହଉଛି ବିଲକ୍ଷଣ। ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିବା ଏକ ବିରାଟ ତ୍ରୁଟି। The future is full of promise. A promise yet unrealized. The future is full of possibilities for those who know how to prepare themselves for it. ଭବିଷ୍ୟତ
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭବିଷ୍ୟତ ଏକ ଅନୁପଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଛି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରିଲାନି। ପରେ କେବେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହବ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏ ପାଗ ଖରାପ ଆଉ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।